बीजेपी एक ऐसी इकलौती पार्टी है कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ? देखो मैं तो योगी नूं कहूँगा, योगी तो अगर है ही नहीं, भोगी आ वो, क्योंकि योगी तो साडे धर्मां च शास्त्रां च बहुत ही पवित्र शब्द है कि योगी आशीष मिश्रा नूं अपना जवाई ना बनावे, उन्होंने आम लोगों वांग ट्रीट करे। उन्हें किसान भाईचारे ते हमला किया, उहदे बाप ने किसान भाईचारे ते हमला किया। पहला अजय मिश्रा ने स्टेटमेंट दी कि मैं देख लूँगा तुहानूं, 2 मिनट में तुहानूं सुधार दूँगा, तो उस तो बाद वो मुंडे ने एग्जीक्यूट किया। गड्डी थार गड्डी जी सी वो यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा के नां ते सी। कोशिश करनी पैनी कि 3 महीने के अंदर अंदर पुलिस चलान पेश करे ताकि किसी भी तरीके नाल 302 मंत्री के मुंडे ते ना हटाई जाए। ये तो साफ नज़र सुप्रीम कोर्ट ने भी दस दिया, साफ नज़र भी आ रहा है कि 302 का मुजरिम होवे और पुलिस वो नोटिस खेद रही होवे। ये कभी हो सकता है? तो मेरे हिसाब नाल चलान जो वधिया मजबूती नाल रखा गया तो 100% सज़ा होएगी। साडे नाल एडवोकेट सतबीर वालिया ने गलबात करांगे। एडवोकेट साहब, आम लोगों की जेकर गल की जाए तो आम लोगों के उपर कोई छोटा मोटा भी कोई उन्होंने तो गलती होए तो वड्डे वड्डे उन्होंने उपर केस हो जाते हैं। जिहो जी घटना वापरी लखीमपुर खीरी दे विच गड्डी आउंदी है, किसानां नूं कुचलद्या होया अगे लंघ जाती है तो केंद्री मंत्री के पुत्र का नाम विच आउंदा है आशीष मिश्रा का। कई दिन बीत जाण तो बाद अज पुछगिछ हुंदी है। तुहानूं की लगता है जिहड़ियां इत्थे अदालतां फेल ने, की वजह रही? देखो इत्थों पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ी हैगी है आदित्यनाथ सरकार दी, तो उहदी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की कंप्लीटली फेलीयर जिहड़ा हैगा, ये कल्ला मैं नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सूआ मोटो लिता तो उन्होंने भी झाड़ पाई यूपी सरकार में भी कि तुसीं आम लोगों नाल भी यही वरतीया करते हो। जिवें तुसीं पहलां ही ओपनिंग की उस तुसीं कहा हुण एक 751 का बिल्कुल सिंपल जिहा कलंदरा ही हुंदा बेसिकली। वो कलंदरे च भी चक के बंदे नूं कह दिंदे आ प्रिकॉशनली, भाई तैनूं 6 घंटे वास्ते 8 घंटे वास्ते आह जब तक पेश नहीं करते तब तक तैनूं असीं अंदर कर रहे हैं। ये तो 302 है, ये तो मर्डर है। मतलब 4 साडे किसान भरा, एक साडा पत्रकार वीर, 5 जणियां नूं गड्डी थल्ले कुचल के भी ये नहीं, पहला अजय मिश्रा ने स्टेटमेंट दी कि मैं देख लूँगा तुहानूं, 2 मिनट में तुहानूं सुधार दूँगा, तो होर पता नहीं की गल्लां उहने कहीआं, तो उस तो बाद वो मुंडे ने एग्जीक्यूट किया। गड्डी थार गड्डी जी सी वो यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा के नां ते सी, तो ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਲੋਕੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂਗੀ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਜੇ ਬੰਦ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਉੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਵੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ मैं तो उत्थे सी नहीं, मौजूद ही नहीं सीगा। उसके बाप वालों केंद्री मंत्री के वालों भी यही कहा जा रहा है कि उसका पुत्र है ही नहीं सीगा। आखिरकार जी 302 लगी है, कितने कमज़ोर तो नहीं होएगी बाद दे विच, क्योंकि कई बार धारावां लग जांदियां ने, बाद दे विच केस जिहड़ा है वो कमज़ोर हो जाता है तो वड्डे वड्डे अपराधी भी छुट जाते हैं। किवें सज़ा होएगी? देखो मैनूं खदशा जो हैगा इस 'च ये हैगा कि 302 लाती इन्होंने अज, क्योंकि प्रैशर, मैं धन्नवादी हाँ ओपोजिशन पार्टीज़ का भी, किसान जथेबंदियां ने बहुत वधिया उपराला किया, एकजुट होकर उत्थे मुद्दे ते खड़े, तो वो 302 लग गई अज। तो कल नूं किते ऐ ना होवे जिवें 304 ए लगी हुई हैगी है, क्योंकि रैश एंड नेगलीजेंस ड्राइविंग है। कल नूं किते ऐ ना कहण गड्डी दी ब्रेकां फेल हो गई, कुछ हो गया, तो सानूं एंड तक डट के रहना पऊगा। जब तक चलान पेश नहीं हुंदा तद तक सानूं खड़ना पैना इस मुद्दे ते। तद तक मैं ओपोजिशन पार्टीज़ नूं बेनती करदा भी ये नहीं भी जे हुण स्टेटां 'च इलैक्शन हैगे आ तां करके तुसीं तरलो मच्छी हो के उधर नूं मूँह चक्किया होया, वो नहीं। तुहानूं चलान पेश होण तक इस मुद्दे 'च टिकना पैना और कोशिश करनी पैनी कि 3 महीने के अंदर अंदर पुलिस चलान पेश करे ताकि किसी भी तरीके नाल 302 मंत्री के मुंडे ते ना हटाई जाए। और एक होर मेरी बेनती है कि ओपोजिशन ने मुद्दा चक्के तो किसान जथेबंदियां ने मुद्दा तो खैर चक लिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने अज कहते कि अजय मिश्रा नूं भी विच इनवॉल्व करो, क्योंकि वो भी एक मेन कॉन्स्पिरेसी उहदे वल्लों भी हुई है। तो 120 भी जिहड़ी लगी है 120 भी के तहत, क्योंकि बयान अजय मिश्रा ने दिता, धमकाया अजय मिश्रा ने, मुड़ के गड्डी उहदी इनवॉल्व हुई जिस चों मुंडा भी लोगों के मुताबिक उस चों मुंडा सीगा। पिछली फॉर्चूनर भी उहदे यार दोस्त दी सी, उहदे मुंडे दी, उहदे यार दोस्त सारे बैठे सीगे। ते कोई आम तो किसी नूं अपनी गड्डी दे नहीं दिंदा, एक यूनियन मिनिस्टर अपनी गड्डी ऐ तां किसी नूं दे नहीं दिंदा। ते ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ,
ਪਿੱਛੋਂ ਚੜਾਈ ਗਈ ਗੱਡੀ, ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾ ਜੀ, ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਉਹਦੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ FIR 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਉਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤਿਆਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ? ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, BJP ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ DGP ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ CA ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 20 ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 302 ਦਾ ਮੁਜਰਿਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਖੇਦ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਖੇਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਉਹ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ, ਉਲਟਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੋਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ DGP ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਤਾਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ CM ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਇਆ ਆ, ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਯੋਗੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਯੋਗੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭੋਗੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਿਆਗ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੋਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭੋਗੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਹੈ, ਭੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਯਾਰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ, ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾਊਗਾ? ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਲਵੇ। ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ 'ਚ ਬਈਆਂ, ਯਮੁਨਾ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਰੇਤਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ 'ਚ ਰੇਤੇ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਬਾਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸੈਗਰ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ MLA ਕੁਲਦੀਪ ਸੈਗਰ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਵਾਮੀ ਚਿਨਮਿਆਨੰਦ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਰੇਪ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਰੇਪ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਉਲਟਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਤਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ
ਉਹ ਇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੰਡਲੀ ਹੈਗੀ, ਭੋਗੀ ਜੁੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਭੋਗੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬਿਆਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਧਰਮ, ਹਰੇਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਆ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਲਦਸਤੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਕਹੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਕਿਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਦੀ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਕਿ ਨਾ ਆ ਜਾ। ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗਏ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਗਏ, ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰਡਰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਨੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਐਸੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸਰਕਾਰ, ਐਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ? ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਿਧੜਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੱਖੀਪੁਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖੀਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਜੇ ਵਧੀਆ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 100% ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ? ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ 120 ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 5 ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ 8 ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 5 ਜਾਂ 6 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ 8 ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, 4 ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਹੈ, ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ 8 ਗਿਣਤੀ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਈ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ, ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਟੱਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਟੱਪਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੱਟਰ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਲੱਠ ਚੱਕ ਲਓ, ਜੇ ਲੱਠ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਠ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੱਠ ਚੱਕ ਲਓ। ਦੇਖੋ, ਆਰਐਸਐਸ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਠ ਚੱਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ। ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੂਲ ਭੁਲਈਆ ਹੈ। ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਵਰਆਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇ ਨੇ? ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਦਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ 103 ਟੱਪ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਵਧ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਹਿਮ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਕਰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ 2% ਨੇ, ਤਾਂ ਮੋਰਓਵਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ 80% ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਡਰ ਤੇ ਭੈ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਸਾਇ 'ਚ ਜੀ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਲੱਗ ਜੇ। ਸੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ RSS ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੀ ਹੈ। RSS ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਵਰਕਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸਾਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ 'ਚ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਨ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਲੜਨ। ਤੋਂ ਇਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਯਾਰ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰਓਵਰ 60-70% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ 20-25% ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 2% ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਥੱਲੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਮੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ BJP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀਗੀ ਵੰਡੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਦੇ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਸ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦਾ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੌਗ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਬਿਰਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ RSS ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। BJP 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਤੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਔਰ MLA ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੋ BJP ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਕਲੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਟਰੀਟ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ FIR ਦੇ ਧਾਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਕੌਂਸਪੀਰੇਟਰ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਵਰਤੀਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਯੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਟਰੀਟ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦੱਸੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੈ UP 'ਚ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲੇ
ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੰਗ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਤਬੀਰ ਵਾਲੀਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਬੀਰ ਵਾਲੀਆ ਜੋ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਗਨ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।